Hello student, good afternoon to you all. So last class la நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We have discussed ion electron method, am I right? So our portion is completed. So in this video we will be discussing some important sums in book back exercise, okay? So our first problem is the density of carbon dioxide is equal to 1.965 kilogram meter power minus 3 at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure. So what they are asking here, molar mass of carbon dioxide, okay? So இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு? So given is density of carbon dioxide, that is 1.965 kg m power minus 3, okay? So temperature is 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere. Now using the formula what? Formula is PA divided by RT, okay? PA divided by RT. P means pressure, A means atmosphere, and R means the rate constant, and T means temperature, okay? So it's equal to density, okay? This is only. So whereas the molar mass of the gas, R is the gas constant, we know that is R is means gas constant. So this gas constant is equal to the 0.0821 liter atmosphere K minus 1 and mole minus 1, okay? So this is rate constant value. So now we will substitute these values in this formula. Formula enna? P means atmosphere, that is pressure 1. So what we have to find out? We have to find out A, that is molar mass of carbon dioxide only we have to find out. So multiply A upon rate constant value is 0.0821 multiply temperature is 273 is equal to density what? That is 1.965 kg m minus 3. So this is the, now we have substituted. So A only we want, that is molar mass of carbon dioxide. So A is equal to 1.965 multiply 0.0821 multiply 273 Kelvin. So when we multiply these all the values, we get 44.04. So when we round off the value, we get 44 gram per mole. So this is the molar mass of carbon dioxide. So molar mass of carbon dioxide is 44 gram per mole. So here is our second problem. Second problem, what they have given? Mass of one atom of an element is 6.645 multiplied 10 to the power of minus 23 gram. So here what they are asking, how many moles of an element are there in 0.320 kilogram solution, okay?
So first what we have to find out, we have to find out total mass of the element. So total mass of the, that is 0.320 kilogram. So kilogram இருக்கிறத நம்ம கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். So when we convert 0.320 multiply 10 to the power of 3 gram, so 320 gram. Okay, so next what we have to find out, mass of the one element, that is 6.645. இது one atom க்கு. So mass of one atom of the element is 6.645 multiply 10 to the power of minus 23 gram. So இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ணணும், number of atoms. Number of atoms அதை வந்து x னு வச்சுப்போம். So இப்போ number of atoms தான் we have to find out. So x is equal to mass of element multiply mass of the one element. One element. So x is equal to mass of element, that is 320 gram. Okay, multiply 1 upon next mass of one element, that is 6.645 multiply 10 to the power of minus 23 gram. Okay, so when we divide we get answer 48.165 multiply 10 to the power of minus 23. Okay, so cross check பண்ணிக்கோங்க. So next வந்து 1 mole கண்டுபிடிக்கணும். 1 mole ஓட வேல்யூ என்ன, that is 6.022 multiply 10 to the power of 23. So 1 mole தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், how many moles are present in the 0.320 kilogramல இவ்வளோ சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். So x mole, so 1 mole oda value already we know, that is 6.022 multiply 10 to the power of 23. So x mole is equal to, that is the answer is 48.165 multiply 10 to the power of 23 atom. Okay, so in the x mole oda நம்ம 1 mole என்ன பண்ணணும், divide பண்ணணும். So என்ன answer அப்போ, x is equal to 48.165 multiply 10 to the power of 23 upon 6.022 10 to the power of 23. Okay, so இது same இருக்கும். So we can cross it. So x is equal to என்ன, இதை divide பண்ண answer 7.998 mole. Okay, so there are the 7.998 moles of the atom. Okay, so எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குன்னா, ஒரு ஆட்டம்ஸில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குன்னா, there are the 7.998 moles இருக்கு. So this is the final answer. So next வந்து நம்ம பார்ப்போம், balance the equation by oxidation number method. So ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு, ஒன்று வந்து அயான் மெத்தட், இன்னொன்று வந்து oxidation number method. So first நம்ம வந்து oxidation number method பார்ப்போம். The question is, copper react with nitric acid gives copper 2 nitrate. So NO3 2 plus nitrogen dioxide plus water. So this is only our question. So step 1 another, assign the oxidation number. Already I have sent you, you know that the following steps, there are the 8 steps. So keep with you that 8 steps also. So first one வந்து
first step என்ன, assign the oxidation number to the atoms in the equation. Okay, so கொடுத்திருக்கிற equationல நம்ம oxidation number assign பண்ணணும். So step 1. Okay, equation is, again we have to rewrite the equation. Copper plus HNO3, copper 2 nitrite, NO3 2 nitrogen dioxide plus water. Okay, so first step என்ன, oxidation number வந்து கொடுக்கிற equationல assign பண்ணணும். So copper க்கு it is uncombined state, so uncombined state னா அதுக்கு oxidation number is 0. next hydrogen க்கு plus 1, nitrogen க்கு பாத்தீங்கன்னா oxidation number plus 5 and oxygen க்கு minus 2. so இங்க 3 இருக்கு, so 3 2s are 6, so minus 6. இது complete ஆயிடுச்சு. next here இங்க வந்து combined stateல இருக்கறனால copper க்கு plus 2 oxidation state and nitrogen க்கு plus 5 and oxygen க்கு minus 2. so இங்க வந்து 3 இருக்கு, so 3 2s are 6. so இத whole ஆ பண்ணோம்னா minus 1 வரும், so இங்க 2 இருக்கு, so the answer is minus 2. okay, அடுத்தது nitrogen dioxide, nitrogenக்கு 4, oxideக்கு minus, dioxideக்கு minus 4, 2 இருக்கனால. so அடுத்தது again hydrogen, ரெண்டு hydrogen இருக்கு, so plus 1 தான் value, so இங்க ரெண்டு hydrogen இருக்கனால plus 2, oxygenக்கு ஒரு oxygen இருக்கனால minus 2. so step 1 now completed. so step 2 என்ன, so according to our step 2 is identify which atom change in oxidation number. so நம்ம இதல பார்க்கணும் எது வந்து oxidation number change ஆயிருக்கு அப்படினு பார்க்கணும். so மெயினா இதல என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா, in the product we have to see very carefully because இது வந்து ஒரு disprotonation reaction. okay, so இங்க NO3 இருக்கு, right, இங்க NO3 இருக்கு, ஆனா இது ரெண்டா உடைஞ்சு இங்க ஒரு ப்ராடக்ட், இங்க ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆகும், NO3 இங்க ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆகும், இங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகும், சேஞ்ச் ஆயிடுது இந்த NO3. so இப்படி இருந்துச்சுனா அது பேர் வந்து என்னன்னா disprotonation reaction. okay, so இந்த disprotonation reaction பேலன்ஸ் பண்ணும்போது we should be very careful பேலன்ஸ் பண்ணணும். okay, so second step என்ன, identify which atoms change in oxidation number. so என்னென்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, காப்பர் பாத்தீங்கன்னா 0. okay, 0 ல இருந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ரியாக்ஷன் சைடுல plus 2 ஆ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. okay, காப்பர் வந்து plus 2 ஆ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. so இது வந்து என்ன, oxidized. okay, so next வந்து hydrogen பார்க்கணும், சேமா தான் இருக்கு. and next வந்து nitrogen என்ன plus 5 ஆ இங்க இருக்கு, இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா plus 4 ஆ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. so nitrogen plus 5 ல இருக்கு, so product sideல வரும்போது nitrogen வந்து plus 4 ஆ reduce ஆயிருக்கு. so நம்ம இப்போ வந்து atom எந்தெந்த atoms வந்து oxidation number change ஆயிருக்குன்றது போ third step பார்க்கணும். third step வேணா, what is our third step? so third step என்னன்னா balance number of atoms that change in oxidation number. so third step இருக்குறதுல ரொம்ப important one. okay, so number of atoms வந்து balance பண்ணனும். அதாவது இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா copper plus HNO3, again I am writing reaction, plus NO2 plus H2O. so இதெல்லாம் எதெல்லாம் oxidized and reduce ஆகிருக்கோ அதுக்கு தான் வந்து number of atoms balance பண்ணனும். so again I am saying எதெல்லாம் வந்து இந்த reactionல oxidized and reduce ஆகிருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணனும், number of atoms நம்ம வந்து இப்போ பேலன்ஸ் பண்ண போறோம்.
ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, காப்பர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ காப்பரில் 0 இருக்குது, இங்கே வந்து காப்பரில் +2 இருக்குது. ஸோ காப்பரையும் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் ரியாக்டன்ட் சைடில் +5 இருக்குது, இங்கே வந்து +4 இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ காப்பரையும் நைட்ரஜன் மட்டும் தான் அந்த ஆட்டம் வந்து நம்ம இப்போ பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ next step 4. So according to our step 4, what is our step 4 is saying, calculating the total change in oxidation number for the oxidation and reduction. Okay, total change in the oxidation number for the whole oxidation and reduction. இப்போ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் 4ல. ஸோ நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ரியாக்டன், இந்த சைடு ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன, காப்பருக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ காப்பர் ஹேஸ் total oxidation number of what, how much, that is 0. ஸோ ரியாக்டன்ட் சைடில் காப்பரோடது 0 தான் இருக்குது. இதே ப்ராடக்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா எத்தனை இருக்குது, that is +2. okay, and the nitrogen has the total oxidation number, how much, that is +5. so product side la போகும்போது அது எத்தனைவா கன்வெர்ட் ஆயிடுது, +4. okay, so for copper change in oxidation number is +2. copper change in oxidation number delta is equal to +2, and for nitrogen change in oxidation number delta is equal to +-1. so -1 na reduce ஆயிடுச்சுல. ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துல வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 5 நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஸ்டெப் 5? make the total increase oxidation number is equal to the total increase by multiplying appropriate factor. so appropriate factor என்னன்னா ஈக்குவல் பண்ணணும். ஓகே, அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும். that is for copper. ஓகே, இப்போ காப்பர் எடுத்தோம்னா காப்பரோடது +2. ஓகே, ஸோ அதை இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன், மல்டிப்ளையிங் அப்ரோப்ரியேட் ஃபேக்டர். அப்ரோப்ரியேட் ஃபேக்டர்னால் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1 ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ 1 ஆட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராடக்ட் சைடில் என்ன ஆகிடும், +2 ஆகிடும். அதே மாதிரி நைட்ரஜனுக்கும் சேம், நைட்ரஜன் ஆல்சோ -2 இருக்குது. ஸோ -2னா ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு +2 மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர், -2. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 5. ஓகே, ஸ்டெப் 5 வர ஒன்றும் இல்லை, எதெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ ஈக்குவல் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஈக்குவல் வித் யூஸிங் ஆஃப் மல்டிப்ளைங் த அப்ரோப்ரியேட் ஃபேக்டரை வச்சு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 6 என்னன்னு சொல்லுதுன்னா, பேலன்ஸ் அதர் எலிமெண்ட் அதர் தென் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ அதர் எலிமெண்ட் என்னென்ன இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, so again I am writing equation. so here our equation. so இங்க வந்து nitrogen two இருக்கு, so I put 2 here and here 2 I put. so now the equation is balanced now for step 6. okay, ஸோ அதர் எலிமெண்ட்டை தான் எதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் தவிர மற்ற எலிமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 6 என்ன சொல்லுதுன்னா, பேலன்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். ஸோ ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் மற்ற எலிமெண்ட்டை விட்டு. தட் இஸ் ஒன்லி ஸ்டெப் 6 கிவிங். ஸ்டெப் 7. ஓகே, ஸோ அகெயின் ஐ எம் ரைட்டிங் ஈக்குவேஷன். copper plus HNO3 gives
copper NO3 2 plus NO2 plus H2. So this is only our equation. So இங்க பாத்தீங்கன்னா hydrogen products reactant sideல hydrogen வந்து 4 இருக்கு, reactant sideல hydrogen வந்து 2 இருக்கு. Okay, so to put balance நான் வந்து இங்க 2 போட்டா இங்க என்ன ஆயிடும், here 4 will become here 2. So 2 2s are 4, so 4 balanced ஆயிடுது, hydrogen balanced now. Next to oxygen balance பண்ணணும். So reactant sideல oxygen எத்தனை இருக்கு, 4 4 3s are 12 இருக்கு. So oxygen sideல எத்தனை இருக்கு, 6 1 இருக்கு, 3 2s are 6 plus இங்க வந்து ஒரு 2 2s are 4 plus 1. So overall 11 இருக்கு. So to balance பண்ணணும். So balance பண்றதுக்கு I put 2 here. So now the equation is balanced now. So again I rewrite the balanced equation. So the last step is very important, that is check everything balance. ஏன்னா disprotonation இருக்கறனால எவ்வளோ நம்ம வந்து கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணாலும் லாஸ்ட்டில் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ சே டு செக் everything which is whether it is balanced or what. So இங்கே காப்பர் ஒன்று இருக்குது, இங்கேயும் காப்பர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ்ட் here. அண்ட் ஹைட்ரஜனுக்கு பார்க்கணும், இங்கே 4 இருக்குது, இங்கேயும் 4 இருக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன் இஸ் காப்பர் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜனும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கேயும் 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ பேலன்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைட்ரஜன் பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து 4 நைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே வந்து 2 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ நைட்ரஜனும் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. அடுத்தது ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 4 3s are 12, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2. ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஸோ நவ் த ரியாக்ஷன் இஸ் பேலன்ஸ்ட் நவ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது மெத்தட் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸில் வந்து செகண்ட் மெத்தட், தட் இஸ் ion electron method. So ion electron method la there are the 9 steps. Please be careful, steps மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப்ஸில் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு போடுறதுக்கு பை ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ புக்கில் இருக்க சேம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸில் உள்ள KMnO4 potassium permanganate plus tin 2 chloride. tin 2 chloride na SnCl2 plus hydrochloride gives manganese 2 chloride. So MnCl2 plus tin SnCl4, which means stanic chloride. Sn inge vandu SnCl2 na, that is a tin 2 chloride. Okay, so here SnCl4 vandirukka அப்படினா stanic chloride. so நீங்க வந்து காம்பவுண்ட் எழுதும்போது நீங்க காம்பவுண்ட் நேம் சொல்லிக்கோங்க, அப்பதான் மெமரைஸ் ஆகும். so here this is one stanic chloride plus H2O water plus potassium chloride KCl. so this is only our question. so நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் தான் என்ன பண்ண போறோம், பேலன்ஸ் பண்ண போறோம். so step 1, step 1 என்ன, assign the oxidation number to the atoms in the equation. so என்ன பண்ணணும், oxidation number ஒவ்வொரு ஆட்டம்க்கும் எழுதணும். so பொட்டாசியத்துக்கு +1 and manganeseக்கு +7 and oxygenக்கு இங்கே 4 இருக்குது. so oxygenோட நம்பர் வந்து -2 oxidation number. so 4 இருக்கனால -4 2s are 8, so -8. ஓகே, அடுத்தது டின்னுக்கு +2, குளோரைடுக்கு -1. ஸோ இங்கே 2 இருக்கிறனால -2னா -2 into 2 -2. ஓகே, -1 குளோரினுக்கு வந்து -1. ஸோ இங்கே 2 இருக்கனால -1
multiply 2 is equal to minus 2. So hydrogen as usual that is plus 1 and chlorine minus 1. Okay, so reactant side la nama oxidation number எழுதியாச்சு. அடுத்தது manganese வந்து plus 2 and chlorine same that is minus 2 and tin க்கு வந்து plus 4 chlorine minus 4. அடுத்தது ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு, ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு +1 ஸோ +2 அண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ -2 அண்ட் பொட்டாசியத்துக்கு +1 அண்ட் குளோரினுக்கு -1. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எழுதியாச்சு. ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வேணும்னா அசைன் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டு த ஆட்டம்ஸ் இன் த ஈக்குவேஷன். ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடில் ரியாக்டன்ட் சைட்லேயும் ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதியாச்சு. Okay, so first step 1 is completed. So which is very important. எது கேட்டையான் அண்ட் எது ஆனையான்றது ஒரு காம்பவுண்டில் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேட்டையான், இந்த ஹோல் காம்பவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆனையான். ஓகே, ஸோ இது +2 இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா எதெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கோ எதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அயானிக் ஈக்குவேஷனில் எழுதணும். தட் இஸ் ஒன்லி ஸ்டெப் 2. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மேங்கனீஸ் வந்து +5ல் இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் +2 இருக்குது. ஸோ இங்கே என்னவாயிருக்கு, ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஸ்டெப் 2 நம்ம வந்து இப்போ எழுதலாம். ஸ்டெப் 2. ஓகே, ஸோ ரியாக்டன்ட் சைடில் மேங்கனீஸ் வந்து +7ல் இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் போகும்போது அது மேங்கனீஸ் 2+. ஸோ இட் இஸ் ரெடியூஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டின் பார்க்கணும். டின் பார்த்தோம்னா ரியாக்டன்ட் சைடில் +2 இருக்கிறது, ப்ராடக்ட் சைடில் +4 ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, sorry 4+ ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் +4. ஸோ இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது +2 ஆகும். அதை எடுத்து எழுதும் போது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம 4+ன்னு தான் எழுதும். இட் இஸ் வெரி நெசசரி. ஸோ அயானிக் ஈக்குவேஷன் என்ன, தட் இஸ் இதை ஹோலாக தான் எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் இது கேட்டையானில், ஸோ ஹோலாக தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அயானிக் ஈக்குவேஷன் இஸ் MnO4 minus plus tin 2+ gives manganese 2+ plus tin 4+. So this is only ionic equation. Okay, so next வந்து step 3. Step 3 என்ன, write a off reaction. அதுதான் வந்து step 3. ஸோ ஆஃப் ரியாக்ஷன் பிரித்து எடுத்து எழுதணும். தட் இஸ் நத்திங், MnO4 minus gives Mn2+. And this is first reaction, and second reaction is SN2+ and SN4+. Okay, so this is second reaction. ஆஃப் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டோம். அடுத்தது ஸ்டெப் 4 என்ன, balance atom other than oxygen and hydrogen. ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக ஆகி தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் இல்லை. ஸோ சேம் அப்படியே ஈக்குவேஷனை வந்து அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஆல்ரெடி மேங்கனீஸும் டின்னும் பேலன்ஸ் தான் இருக்குது. இங்கே மேங்கனீஸ் 1 இருக்குது, இங்கே மேங்கனீஸ் 1 இருக்குது, இங்கே டின்னு 1 இருக்குது, இங்கேயும் டின் 1 தான் இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அதே ஈக்குவேஷனை இங்கே எழுதிக்கலாம். அதுதான் ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 4 என்ன, பேலன்ஸ் ஆட்டம் அதர் தென் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் தவிர மற்ற ஆட்டம்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கனால அப்படியே எழுதிக்கிறேன். MnO4 minus gives Mn2+ and tin 2+ gives tin 4+. Okay, so step 4 is finished. Step 5 enna, that is
add water to balance oxygen. So oxygen balance பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? water add பண்ணணும். hydrogen balance பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? hydrogen plus ion add பண்ணணும். This is only 6 steps. So 6 step, 5th step what? Add water to balance oxygen, and to balance hydrogen we should add hydrogen plus. Okay, so இத first equation. So oxygen நம்ம இப்போ வந்து balance பண்ணனும். So MnO4 minus. Okay, so Mn2 plus. So oxygen balance பண்றதுக்கு என்ன add பண்ணனும்னு சொன்ன? water add பண்ணனும். Okay, water add பண்ணியாச்சு. hydrogen balance பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்? hydrogen plus ion add பண்ணனும். plus H plus ion. Okay, next வந்து tinல பார்க்கணும். So tinல next equation of reactionல பாத்தீங்கன்னா இங்க oxygen இல்ல hydrogen இல்ல. So அப்படியே எழுதிக்கலாம். tin 2 plus gives tin 4 plus. Okay, so அப்ப நம்ம இந்த reaction என்ன பண்ணனும்? balance பண்ணனும். So balance பண்ணனும்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 4 oxygen இருக்கு, இங்க ஒரு oxygen இருக்கு. So balance பண்றதுக்கு இங்க 4 போடுறேன். So 4 2s are 8. So இங்க 4 oxygen இருக்கு, balance ஆயிடுச்சு. oxygen balance ஆயிடுச்சு. next hydrogen பார்க்கணும். இங்க வந்து ஒரே ஒரு hydrogen தான் இருக்கு, ஆனா இங்க வந்து ரெண்டு hydrogen இருக்கு because 4 இங்க ஆட் பண்ணியிருக்கோம் for oxygenக்கு. So 4 2s are 8. So இங்க வந்து ஒரு 8 போடுறேன். So இந்த equation இப்போ balanced ஆயிருக்கு சார். So next வந்து step 6 என்ன? next electron balance பண்ணனும். okay, add the electron to balance the charge. okay, charge வந்து balance பண்ணனும். equation என்ன? again rewrite the equation. MnO4 minus plus 8H plus gives Mn2 plus 4H2O, and another equation tin 2 plus gives tin 4 plus. so இங்க என்ன சொல்றாங்க? 6th stepsல add electrons to balance charges. so balance ஆகிறதுக்கு பண்ணனும். so இங்க பாத்தீங்கன்னா manganeseல எத்தனை oxidation number இருக்கு? 7 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. so இது balance பண்றதுக்கு நான் இங்க என்ன பண்றேன்? 5 electrons I put here. so இங்க வந்து gain ஆயிருக்கு. okay, 5 electrons வந்து gain ஆயிருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 electrons வந்து reduce ஆயிருக்கு. okay, so that is why I put 2 electrons here. this is step 6. so next is step 7. step 7 என்ன? multiplying the off reaction to make the number of the electrons equal in both. so என்ன பண்ணனும்? off reaction வந்து multiply பண்ணனும். ஏன் multiply பண்ணனும்னா electrons வந்து equal ஆகிறதுக்கு reactant sideலயும் ரெண்டு off reactionலயும் equal ஆகிறதுக்கு நம்ம multiply பண்ணனும். so again I am rewriting the equation. என்ன? MnO4 minus plus 8H plus gives இங்க 5 electrons இருக்குதுல, 5 electron gives manganese 2 plus H2O. okay, so this is only first reaction, and the second one is Sn2 plus gives Sn4 plus 2 electron. so இங்க பார்த்தோம்னா இங்க 5 electron இருக்கு, இங்க 2 electrons இருக்கு. so இப்போ வந்து நம்ம electrons பேலன்ஸ் பண்ணன்றது தான் நம்மளோட 7th step. correct? so பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்? multiplying the appropriate factor. so multiply பண்ணனும். so first equation 2 ஆலயும் second equation 5 ஆலயும் multiply பண்ணனும். so multiply பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? answer is MnO4 minus plus 8
H plus plus 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் இங்க 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல so 5 2s are 10 electron gives Mn2 plus H2O okay so the first reaction க்கு second reaction என்ன பண்ணனும் 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் so இங்க வந்து 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லிருக்காங்க இங்க வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு so 5 2s are 10 plus tin 2 plus tin 4 plus 10 electron so multiply பண்ணா நமக்கு 10 electron இருக்கு okay this is step 7 okay so step 8 என்ன that is add the off reaction cancelling out the stuff that appear on the both side so இங்க ரெண்டு சைடுலயும் எதெல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கோ அத வந்து என்ன பண்ணனும் கேன்சல் பண்ணிரணும் அதுதான் வந்து step 8 so again I rewriting the equation Mn minus 4 8H plus 10 electron gives Mn2 plus H2O and tin 2 plus gives tin 4 plus 10 electron so எதெல்லாம் சேமா இருக்கோ அத நம்ம என்ன பண்ணனும் கேன்சல் அவுட் பண்ணனும் so here 10 electrons இருக்கு இங்கேயும் 10 electrons இருக்கு okay so அத அப்படியே எடுத்து எழுதணும் equation MnO4 minus plus 8H plus tin 2 plus gives sorry we have to multiply the both எல்லா சைடுலயும் ஃபுல்லாவே மல்டிப்ளை பண்ணனும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்க வந்து 2 இருக்கும் இங்க வந்து 6 ஹைட்ரஜனா மாறிடும் so 16 and இங்க வந்து 2 manganese and இங்க வந்து 8 manganese okay sorry ma so again here 5 10 multiply பண்ணனும் 5 னு இங்கேயும் 5 இங்க 10 okay now correct so 16H plus and 2 and 8 5 okay now the equation is correct only so 2 manganese 16H plus and 5 tin 2 plus and 2 manganese 2 plus 5 tin 4 plus 8H2O so that's step 8 so here again I am rewriting because I forgot to multiply all the compound so multiply பண்ணா இங்க 2 manganese வரும் இங்க 16 hydrogen plus வரும் இங்க 10 electrons இங்க வந்து 2 manganese 2 plus and 2 H2O okay இங்க அடுத்து இங்க பார்த்தோம்னா அதேதான் சேம் okay so இப்போ எப்படி பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு பாப்போம் இங்க manganese 2 இருக்கு manganese பாப்போம் ப்ராடக்ட் சைடுலயும் ரியாக்டன்ட் சைடுலயும் பாப்போம் so ரியாக்டன்ட் சைடுல இங்க 2 manganese இருக்கு இங்கேயும் 2 manganese இருக்கு so balanced அடுத்து oxygen 2 4s are 8 so இங்க 8 இருக்கு so இங்க பார்த்தோம்னா 8 oxygen so oxygenம் இங்க பேலன்ஸ்டா இருக்கு அடுத்து hydrogen இங்க 16 plus இருக்கு 16 இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 2s are 16 so hydrogen also balanced in product side அடுத்து last one tin இங்க 5 tin இருக்கு இங்கேயும் 5 tin இருக்கு okay so now the equation is balanced now so this is the ion electron method